الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، انیس والواعظین میں ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی منتظر شیر خدا کریم اللہ تبارک تعالی وجہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئی، یا اللہ تبارک تعالی اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام پردوں کو اٹھا دیا گیا۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے فریاد کر رہا ہے کہ اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار سن کر حیدری قرار رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رحمت فرمانے والے اللہ تبارک تعالی کے دربار میں ہاتھ اٹھا دی اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے علی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سفارش مت کرو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بے حرمتی کیا کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے کہ یا رب، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے کہ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اے میرے مولا، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے تمہاری شخصیت ادری کے سبب اسے بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور معظم صغیر میں حاضر سیدنا ابن حنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک کہ وہ رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا کرے گی۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب بھی پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر اپنی لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تو بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس ماہ رمضان میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور موجم اوس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ تو بس جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ تبارک تعالی، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے بندے عطا کر۔ اور حوریں کہتی ہیں کہ اے اللہ
अल्लाह तबारक ताला इस महीने में हमें अपने बंदों में से शोहर अता फरमा। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने इस माह रमजान में अपने नफ्स की हिफाजत की, ना तो कोई नशा और ना ही कोई बिशावर शय भी, और ना ही किसी मोमन पर बोहतान लगाया, और ना ही इस माह रमजान में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह तबारक ताला हर रात के बदले इसका 100 हूरों से निकाह करेगा और इसके लिए जन्नत में सोने चांदी और याकूत और जबरजद का एक ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और इस महल के अंदर आ जाए तो इस महल की इतनी ही जगह को घेरेगी जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह को घेरता है। और जिसने इस माह रमजान में कोई नशा, कोई गुनाह या फिर किसी मोमिन पर बोहतान बांधा या इस माह रमजान में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह तबारक ताला इसके 1 साल के अमाल को बर्बाद फरमा देगा। बस तो माह रमजान के हक को अदा करने के अंदर अल्लाह तबारक ताला से डरो और इसके अंदर कोताही ना करो, क्योंकि ये अल्लाह तबारक ताला का महीना है। अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने मुकर्रर कर दिए हैं। इनमें नेमतों से लुत्फ अंदोज हो और लज्जत हासिल करो, और अपने लिए एक महीने को खास कर दिया है। बस तुम माह रमजान के मामले के अंदर अल्लाह तबारक ताला से डरते रहो। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से माह रमजान की नाकदरी और बेरहमी करने पर अजाब है, इस तरह से जो बंदा माह रमजान का एहतराम करता है तो अल्लाह तबारक ताला इसे कैसी नेमतों से नवाजता है। चुनाचा नुज़्रतुल मजालिस में है कि बुखारा के एक मजूसी यानी आतिश परस्त शख्स था। एक मर्तबा माह रमजान में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था कि इसके बेटे ने अलल अलान को कोई चीज खानी शुरू कर दी। मजूसी ने ये देखते ही अपने बेटे को एक तमाचा मार दिया और डांटते हुए कहा, तुझे रमजानुल अल मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती? लड़के ने कहा, अब्बा जान, आप भी तो रमजान शरीफ में खाते हैं। वालिद ने कहा कि मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाता, अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ और इस माह रमजान की बेउर्मती नहीं करता। कुछ अरसे के बाद इस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा कि इसको जन्नत में टहलाते हुए देखा तो हैरत से पूछा कि तू तो मजूसी था, यानी कि आग का पुजारी था, जन्नत के अंदर कैसे आ गया? तो वो कहने लगा, वाकई मैं मजूसी था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक ताला ने रमजानुल अल मुबारक की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से मुशर्रफ फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, इस हकायत से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी रमजान शरीफ का एहतराम करता है तो अल्लाह तबारक ताला इसे खादमा बिन ईमान और जन्नत की नेमत से मुशर्रफ फरमा देता है। तो फिर वो अल्लाह तबारक ताला को मानने वाला हो। अगर वो रमजान शरीफ का एहतराम करे और अरर ऐलान कोई चीज ना खाए पिए और बगैर उज़र के रोजे को ना छोड़े और अल्लाह तबारक ताला की रजा की खातिर रमजान के रोजे रखें, तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला उसे दौलत ईमान मरते वक्त तक अता फरमाएगा और मरने के बाद इसे जन्नत की नेमत से भी जरूर मुशर्रफ फरमाएगा। लिहाजा हम में से हर मुसलमान पर लाजम है कि वो रमजान अल मुबारक का एहतराम करे और इसके रोजे रखे और इसके अंदर गुनाहों से बचता रहे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें माह रमजान अल मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।